قوم ایک ٹیم ایک مشن، کرکٹ کی عالمی جنگ کے لیے پاکستانی دستہ تیار، 15 رکنی ٹیم کا اعلان، سلمان آغا کپتان، بابر اعظم بھی شامل، خواجہ نافع عثمان خان بھی ٹیم کا حصہ، وسیم جونیئر اور حارث رؤف باہر، اوپننگ کا بوجھ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کے کاندھوں پر، آل راؤنڈرز نواز، فہیم اشرف، شاداب پر دوہری ذمہ داری، شاہین، نسیم، سلمان مرزا فاسٹ بولنگ کا بیڑا اٹھائیں گے، ابرار، عثمان طارق اسپن اٹیک سنبھالیں گے۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول، قومی ٹیم پہلا میچ نیدرلینڈ سے کھیلے گی، 15 فروری کو پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں شیڈیول۔ پہلے میں آن کر لیتا ہوں اسکواڈ۔ دیکھیے ہم ایک ٹیم بناتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی اب میرے پہ بھی اتنی ہے جتنی سب کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی از مائن۔ آئی ہوپ کہ پاکستان اس دفعہ اس ورلڈ کپ میں اچھا ہی نہ کرے، یہ ورلڈ کپ بھی جیتے۔ ٹیم کو آن کرتا ہوں لیکن جتنی ذمہ داری میری اتنی ہی سب کی ہے، سلیکٹر عاقب جاوید کا واضح پیغام، کہا کنڈیشنز کے مطابق سلیکشن کی بابر اعظم کا کردار اہم ہوگا، ورلڈ کپ چیلنجنگ ٹورنامنٹ، کوئی ٹیم آسان نہیں، جیت کے لیے اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی، کپتان سلمان آغا کی گفتگو، کہا T20 میں اوپنر کے علاوہ کسی کا نمبر مخصوص نہیں ہو سکتا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو عثمان خان سے اچھے نتائج کی امید۔ بھی مشاورت ہو رہی ہے اور اوبویسلی اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی ہر حوالے سے، اور جیسے کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کا اعلان بھی کریں گے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں حصہ لے گیا نہیں، مشاورت جاری، جیسے ہی فیصلہ ہوگا اعلان کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا امن کے لیے پاک فوج اور پولیس نے بہت قربانیاں دی، دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ سانحہ گل پلازہ لاہور سے آئی ٹیکنیکل اور فورینزک ٹیم کا عمارت کا معائنہ، مختلف مقامات پر خطرے کی مارکنگ، تیسرے فلور سے انسانی باقیات برآمد، DNA کے لیے اسپتال منتقل، اموات کی تعداد 73 ہو گئی، ایک اور شخص کی DNA کی مدد سے عبدالحسیب کے نام سے شناخت، اب تک 25 افراد کو شناخت کیا جا چکا، واقعے میں جاں بحق 3 افراد کی تدفین، 2 کی کراچی، 1 کی سکھر میں نماز جنازہ ادا، اہل خانہ کا انتظامیہ پر تعاون نہ کرنے کا شکوہ۔ پوری بلڈنگ میرے سامنے جل کے راکھ ہوئی ہے، کوئی بندہ وہاں نہیں تھا، کوئی ریسکیو والا کوئی نہیں تھا، صرف پانی ڈالنے پہ زور تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ لاہور کے ہوٹل میں آتش زدگی، مالک سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج، غفلت برتنے سمیت دیگر دفعات شامل، واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ FIR کے مطابق ہوٹل انتظامیہ نے بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر نصب کر کے گیس سپلائی کی، پھٹنے سے آگ لگی، ہوٹل کی عمارت تاحال سیل، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیم موجود۔ وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبریں مسترد، دعووں کا مقصد ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے، وزارت اطلاعات و نشریات کا موقف، کہا صوبائی حکومت کے محکمے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ نقل و حرکت کے لیے 4 ارب مختص کیے، KP حکومت کا یا کسی عہدیدار کا نقل مکانی کو افواج پاکستان سے جوڑنا غلط، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے، وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ غزہ میں امن کے لیے بورڈ آف پیس کا حصہ بنے، شمولیت کا اختیار کابینہ نے دیا تھا، امید ہے فلسطینیوں کو عزت و وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، خطے میں بھی استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو، ڈیووس کا دورہ انتہائی کامیاب قرار، کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا، MD IMF نے اصلاحاتی عمل کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے رابطہ، 2 طرفہ تعلقات بشمول تجارتی اور اقتصادی تعاون کا جائزہ، متعدد شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ کو فون
बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मजबूत सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात को नई समत दी। स्ट्रेटेजिक समझदारी से दोबारा नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी पर बैनुल-अक़वामी जरीदे भी मुअतरफ। दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाक अमेरिका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया। ताल्लुकात के पुराने सतून को नई जिंदगी मिली। अहम तिजारती मुआहदे तय पाए। F-16 तैयारों के अपग्रेड के लिए अमरीकी मंजूरी हासिल की। अमरीका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। भारत आलमी सिफारती तन्हाई और बढ़ते हुए मुआशी दबाव का शिकार। गैर जानिबदारी का दावा करने वाली मोदी सरकार अमरीकी मुआशी पाबंदियों के सामने मुकम्मल सरनगू। रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं भारत पर 25% टैरिफ आयद करने के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 से 27 जनवरी तक खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का खतरा। सड़कों की बंदिश का खदशा। PDMA की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सयाहों को बालाई इलाकों का रुख न करने का मशवरा। बर्फानी तूफान के बाद बालाई इलाकों में हर्ष सफेदी। पहाड़ों पर बर्फ की तह सफेद चादर ने नजारे मजीद निखार दिए। वीकेंड पर सयाहों के डेरे, खूब मौज मस्तियां। एबटाबाद में मरी रोड समेत लिंक रोड बंद। सयाह मैसूर। गिलियात में बुध तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। आजाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, ग्रेस, अड़ंकेल, शोनटर में रुई के गालों की बरसात। सड़कों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात। मरीज को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। बुनेर और सवात में बर्फबारी रुक गई। शहरियों की मुश्किलात बरकरार। छतों पर कई इंच बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में भी मामूलात जिंदगी मुतासर। शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालत जिंदगी मुतासर। पाक फौज की मौसर रिलीफ सरगर्मियां। बर्फ में फंसने वाली गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद समेत जरूरी अशिया की भी फराहमी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बर्फबारी के अगले सिलसिले के लिए NHA को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। मुसाफिरों और सयाहों से फील्ड स्टाफ से मुकम्मल ताउन की गुजारिश। शदीद बर्फबारी के बावजूद शाहराहें खुली रखने पर NHA को शाबाश। बदलता निजाम, निखरता पंजाब। 51 शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। 5,887 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। 100 किलोमीटर गलियां पुख्ता की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज का हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का हुक्म। जून तक की डेडलाइन। पंजाब में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। फैसलाबाद में गैर कानूनी शेर को तहवील में लेने जाने वाले वाइल्ड लाइफ मुलाजिम पर हमला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुंतजमीन के मुताबिक वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शेरों को बेहोश करने के बाद पकड़ने में जल्दी की। रोकने के बावजूद पिंजरे में घुसे। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शहरी हलाक। अवाम का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। गवर्नर टिम वॉलनर का इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का इमिग्रेशन एजेंट्स का दिफा। मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम लगा दिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म के खतरे पर 20 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 20 करोड़ शहरियों को रेड अलर्ट जारी। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी। 14,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। शाहराहों पर ट्रैफिक के आमदोरफ्त भी मुअत्तल। फिसलन के बायस कई मकामात पर खौफनाक हादसा। मिसूरी में कई ट्रक आपस में टकरा गए। टेक्सास और लुजियाना में 1 लाख शहरी बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में 3 अफराद सर्दी से हलाक।